ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ RSS ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और इस दे बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना, देखण सुननी लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कल असी बाइडन दे और कमला हैरिस के सौं चुक समागम और आने वाले पीरीयड दीयां नीतियां दे उत्ते एक सैगमेंट कीता जिस नूं साडे दर्शकों वालों बहुत पसंद किया गया और खास तौर पर एक एडिशनल सैगमेंट असी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का चाइना पाकिस्तान और भारत के हवाले नाल की पॉलिसीज़ होणगियां, की चेंजिज देखियां जा सकदियां ने और की चेंजिज नहीं होणगियां, उसनूं भी साडे बहुत सारे वीरां ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी भरा साडे काफ़ी अगे हुंदे ने कामेंट्स लिखण दे विच भी और लिखण दे विच भी। असीं सब दा शुक्रिया अदा करदे हुण क्योंकि अजे तां एक दिन होया, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि प्रेजिडेंट बाइडन ने 10 के करीब एग्जैक्टिव ऑर्डर कढ़े ने जिन्हां दे विच जिवें एक्सपैक्टेड लाइन के उत्ते ही सी कि क्लाइमेट एग्रीमेंट पैरिस एग्रीमेंट जिन्हों कहा जाता है उहदे भी शमूलीयत वापस, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जिहदे चों ट्रंप ने कढ़ लिया सी उन्होंने चाइनीज़ वायरस कह के जी क्यों नहीं वर्ल्ड WHO वाले उन्होंने चाइना वायरस कहते जां उन्होंने दोषी क्यों नहीं दसते और होर भी 10 के करीब एग्जैक्टिव ऑर्डर जेडे विदिन 24 आवर्स आए ने और पिछले सारे प्रेजिडेंट्स का रिकॉर्ड तोड़न वाले ने क्योंकि ये सारे उन्होंने पॉलिसीज़ नूं अंडू करना है जेडे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हेस्टली अखीरले दिनां च लए और इस तरह जेडे उन्हां दे नॉमिनी ने सैकटरी ऑफ स्टेट दे लई भी और उन्हां दी जिहड़ी मेन इंटैलीजेंस एजेंसियां दा जिन्हें बीबी ने चार्ज लैना है 18 के करीब जिहड़ियां इंटैलीजेंस एजेंसीज़ ने जिन्हां दे विच CIA FBI उन्हां दियां भी कन्फर्मेशन हीयरिंग चल रही हैं और इहदे च कोई दो रावां नहीं ने क्योंकि मैं क्लोजली मॉनीटर किया सैकटरी ऑफ स्टेट और जिहड़ी उन्हां दी इंटैलीजेंस इंचार्ज होएगी बीबी उन्हां हीयरिंग्स नूं चीन दे बारे तो उन्हां दा रवैया सख्त है। उन्होंने उही उन्हें तो सैकटरी ऑफ स्टेट ने कहा भी असी ट्रंप का जोड़े चाइना के खिलाफ लाइन है उन्होंने टो करांगे, लेकिन ये बावजूद चीन ने जोड़ा उन्होंने मीडिया भी वो ग्लोबल टाइम्स होए जां उन्हां दियां न्यूज़ एजेंसीज़ इंग्लिश चाहे उन्होंने चाइनीज़ लैंगुएज दे उहदे च उन्होंने ये कहा कि बई असी होप करते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये बावजूद कि साडे सिस्टम्स का वखरेवां हर चीज़ इक्को जी नहीं होंदी पर जिहड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स है उहदे च असीं टुगैदर और उहदे च उन्होंने वेलकम किया क्लाइमेट समझौते च वापस आना और WHO के मुद्दे ते लेकिन ये लगता नहीं है कि चीन के हवाले नाल हालां जिवें असीं कहा सी कि इनॉगरल एड्रैस दे विच कोई एंटाई चाइना जां कोई एंटाई लाइन नहीं सी किसी दे, वो तो ज़्यादा अपने मुल्क वासियों नूं ही एड्रैस्ड सी, यूनिटी की गल सी और जिहड़ा डिवाइडेड सोसाइटी नूं एक थां ते करन दी गल सी और उन्होंने उसनूं ही कहा कि भी जे मेरा कोई फेथ है जां जिहदे ते मेरा सब कुछ खड़ा है तो वो यूनिटी का मुद्दा है। लेकिन ये जरूर आले हुण इस गल दी भी आसां जताईयां जा रही ने कि भाई जिहड़े 11 मिलियन 1 करोड़ तो ज़्यादा इलीगल जिन्होंने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई राहत नहीं दी बाइडन ने लीगलाइज करने की गल की हुई है उन्हों का किवें होएगा। तो शो तो पहले ही मैं ये कह रहा सी एक डिस्कशन दे विच कि मैं क्या कि बई ये इस दियां काफ़ी संभावनावां ने कि ये होएगा क्योंकि हुण हाउस और सैनेट दोनों दे विच भी डेमोक्रेट मेजोरिटी है और ज़ाहिर है वाइट हाउस दे विच तां जो बाइडन है ही ने। सो ये भी हुण हर एक नूं जिवें किसी ने कहा भी दो तो किसी भुखे नूं पुछया कि भाई दो ते दो की हुंदे ने कहना 4 रोटियां हुण उहदे लई तो उही वड्डी गल है और ज़ाहिर है कि भी हर कोई बिजनेसमैन अपना एंगल देख रहे हैं, असीं एक सियासी एंगल तो देख रहे हैं कि भाई उत्थे इन्हां दी नीति साउथ एशिया जिथे पैसिफिक साउथ चाइना सी का मुद्दा और उहदे च उन्होंने कहा चीन के एक्सपर्ट्स ने और उन्होंने मीडिया ने कि भाई अपनियां पॉलिसीज़ साउथ चाइना सी के मुद्दे ते और ताइवान जिहड़ी उन्हां दी बहुत सेंसिटिव रग है
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਰਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੋਗਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੁਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੰਗਰ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੇ ਆ ਕੋਈ ਅਨਡੂ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਲਸੋ ਹੇਲਡ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਲੀਡਰਸ ਇਨ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਈਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਡ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਾਅਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੋਰਟੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮੋਡੀ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਕੀਪਸ ਆਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵਿਦ RSS ਲਿੰਕਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਛਾੜਿਆ ਕਿ ਜੀ 20 ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਭਾਰਤੀ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਜ਼ਰਾ ਜ਼ੀਆ ਔਰ ਸਮੀਰਾ ਫਜ਼ੀਲੀ 2 ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਰਾ ਫਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ 17 ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵਿਦਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਗੋਰੀ ਮੂਲ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਟ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਫਰੀਡਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ RSS ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਲਿੰਕਡ RSS ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਡਨ ਕੀਪਸ ਆਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵਿਦ RSS ਲਿੰਕਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਨਾਲ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਕੈਂਪੇਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS BJP ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨਸ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਜ਼ਰਾ ਜ਼ੀਆ who had played a role in ਦਿਵਿਆਨੀ ਖੋਬਰਗੇਟ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਸਮੀਰਾ ਫਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। Those with RSS BJP links have not found a place, while secular Indian American organizations have maintained the pressure on the Biden-Harris transition team to keep such individuals on the sideline, said the sources। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਬਾਈਡਨ ਯੂਨਿਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ BJP USA ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ RSS ਰਨ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਫॉर ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਫੰਡਸ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਟਾਸਕ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ, ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ that Biden administration does not backtrack on excluding those with RSS BJP links, 19 Indian American organizations have written to Biden pointing out that many South Asian American individuals with ties to far-right Hindu organizations in India are affiliated with the Democratic Party। So एक positive development है, इधे जिन्ना organizations ने individuals ने effort किया है, Biden उन्होंने क्या है। So एक गल इस जो सामने आई कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ RSS ਨੇ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਈਆਂ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ RSS ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ RSS ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਲਕਰਨੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।